हेलो पिलाने मु मोर एई ओडिया मीडियम क्लासेस को स्वागत जनाऊँगी। पिलाने आज विषय हूँ षष्ठ श्रेणी विज्ञान जोटा कि तृतीय अध्याय खाद्य पदार्थर परिष्करण विषय पढ़ा। ओके पिलाने वीडियो स्टार्ट करने पूर्व समस्त पिलाने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु समस्त को, जहाँफल कि कौन ना मोर ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने द्वारा मोर यही नुआ नुआ वीडियोटा आपण पाखे ही सर्वप्रथम पहुँची पार। तेणुकर पिलाने समस्ते लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु। ओके देखा पिले ना तृतीय अध्याय जो खाद्य पदार्थर परिष्करण यार विषय पढ़ी जावा। ओके देखो कौन देना ये तुम्हें चाउल गड़ी मिसी जाइतिबार देखि गोल मरीच सहित अमृतभंडार मंजी बेले बेले मिसी थाए। कौन बुझुंट पिला ना देखि आपण ना चाउल जो गड़ी मिसी जाइतिबार देखि आपण गोल मरीच सहित अमृतभंडार मंजी बेले बेले मिसी जाए। ओके देखि आपण मैंने। ओके तो दुकान बैग रे सौदा आनिला समय रे देखिए ना डाली चाउल समय समय मिसी जाए। ओके से समय से समय कौन हो ना डाली रे चाउल मिसवा देखि आपण। ओके देखु आ कौन देछि एगुड़ी को अलग न करें आम ताकू खाई पार कि एसबू जो आम अलग न करें कौन आम खाई पार कि पिले नाई ना भात रे गड़ी रही जाइए तुम्हें कौन कर धर जाऊ भात जदि गड़ी रही जाइए आप कौन करेंगे खाइबा हुए कि नहीं से कौन ना आम चाउल गड़ी थे कौन देखुए माँ मैंने प्रथमे चाउल माने भात रांधिया पूर्व कौन ना गड़ी जहाँ सब थो अलग कर दिखती प्रथम हाँ ना नहीं देखिए घरे रोसई होगा समय पूर्व चाउल बाली किपर कड़ा जाए केतेक खाद्य पदार्थ मिसी जाइए बा खाद्य पदार्थ अन्य पदार्थ मिसी जाइए या पृथक कर खाद्य को परिष्कार करने आवश्यक होता है। कौन बुझिले कि केतेक खाद्य पदार्थ मिसी जाइए माने चाउल खाद्य पदार्थ अन्य पदार्थ मिसी जाइए कौन करवा ना पृथक करवा अलग अलग कर परिष्कार करवा तापर आम कौन ताको व्यवहार करवा। ओके देखा पिले आम एटार खाद्य पदार्थ को क्यों प्रणाली अच्छी माने केते प्रकार प्रणाली अच्छी केते प्रकार अच्छी है भिन्न भिन्न प्रणाली अच्छी पिले से विषय आम गोटे गोटे कर पढ़ा। ओके जीवा पिले नेक्स्ट पृथक प्रणाली विषय देखा। ओके देखु देखते ये गोटे हाथ में बाजिबा प्रणाली हैंड पिकिंग ना कौन ना प्रथम देखा हाथ में बाजिबा प्रणाली देखते पिले शिक्षक अच्छा स्टूडेंट चाउल दला कागज नहीं देखो। ओके देखा पिले देखु घर 2 मुठा चाउल आण। ओके तुम काम पिले देखु ना घर 2 मुठा चाउल आप घर तो 2 मुठा चाउल धरिकी आसवे। ओके विद्यालय टेबुल उपरे बा चटाण उपरे खंडे दला कागज बिछाई दियो तापर गोटे टेबुल कौन एमती मुछी टेबुल ये कौन कर मोटे चाउल आने तापर धला कागज ये धला कागज आर उपरे रखिए। ओके देखो कागज उपरे चाउल को खेल दियो तापर खेल दब पिले एमती खेल दब चाउल सहित कौन मिसी रही। ओके भल भाव लक्ष्य कर और तुम खातार लेख तापर देखिए ये चाउल जो रखिदे खेल देते ना ये देखिए ना चाउल कौन कौन मिसी जाइए भल भाव आप
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଏଇ ଚାଉଳରେ ଗଡ଼ି, ବାଲି, କୁଣ୍ଡା, ଧୂଳି, ମଳା ବା ତାକୁ କଳା କହନ୍ତି, ଚାଉଳ, ଧାନ, କାଟି ଆଦି ଏସବୁ ଥାଇପାରେ ଚାଉଳରେ। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲେ? ଆପଣ ଗେସ୍ କରୁଥିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ହାତରେ ବାଛି ଚାଉଳରୁ ବାହାର କରିପାରିବ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଗଡ଼ି, କାଟି, ମଳା ଚାଉଳକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଧୂଳି, ମଳି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ଗଡ଼ି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ବେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କୁଣ୍ଡା, ବାଲି, ଚାଉଳ ଏସବୁ ଥିଲା ନା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ପିଲେ ଆପଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ହାତରୁ ବାଛି ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ ପିଲେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଓକେ, ଯେମିତିକି ଏସବୁ ଅଛି, କାଟିକୁ ଆମେ ହାତରୁ ବାହାର କରିବା, କାଟିକୁ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ଗଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା, ବାଲି କରିପାରିବା କି ନୁହଁ, କୁଣ୍ଡା କରିପାରିବା ହାତରେ ନୁହଁ, ଧୂଳି କରିପାରିବା ନୁହଁ? ତ ଦେଖିବା ଓକେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ କ'ଣ ନା ହାତରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା, ଆଉ କେତେ ଅଛି ଓକେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ହାତରେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଡ଼ି, କାଟି, ମଳା ଏସବୁକୁ ଆମେ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା। ଓକେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଆମେ ବାଛି ସେଇ ଚାଉଳରୁ କ'ଣ ଅଲଗା କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଗଡ଼ି, ବାଲି ଏବଂ ମଳା ଏ ଚାଉଳ, ଓକେ ଏସବୁ କ'ଣ ହାତରେ ବାହାର କରିପାରୁଛି ନା? ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ହାତରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା, ଓକେ ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଓକେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଧରି ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୃଥକ କରିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ ଏ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଯେମିତିକି ଗଡ଼ି, ବାଲି ସବୁ ହାତରେ ମାନେ କ'ଣ ହାତରେ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେଠୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିଲେ, ନହେଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତି କି ଯେମିତିକି ଆମର କୁଣ୍ଡା ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ହାତରେ ଧରିବ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଚାଉଳରୁ କ'ଣ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା କି? ନାହିଁ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆସିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୃଥକ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଚାଉଳ ବୋଲି ନୁହଁ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେକି ଆମେ ନା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ଯେଉଁ ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଓକେ, ଆପଣ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଜଣାଇଦେବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖେଇବା ଚଳେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଛୁଆ ବସିଛି, ମା ଚଳାଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଚାଉଳକୁ। ଓକେ, କୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଅଛି, ଚାଲୁଣି ଏଇଟା ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଚଳାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଚାଉଳରୁ ଗଡ଼ି, ମଳା ଚାଉଳ ଓକେ କାଟି ହାତରେ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦେଇଛ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ନା କ'ଣ ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଚାଉଳରୁ ଗଡ଼ି ଓ ମଳା ଚାଉଳ ତାପରେ କାଟି ହାତରେ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦେଲେ କି ନୁହଁ?
ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାପରେ କାଟି ଏସବୁକୁ କ'ଣ ନା ହାତରେ କରି ବାହାର କରିଥିଲେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳରେ ଧୂଳି, ସରୁ ବାଲି, କୁଣ୍ଡା ମିଶି କରି ରହିଥାଇପାରେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏବେ ଦେଖ ଆପଣ ସିନା ଯେଉଁଟା ହାତରେ ଆସିଲା ଯେମିତିକି ଗୋଡ଼ି ବାଲି କାଟି ସବୁ ସେସବୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରୁ ବାଲି କୁଣ୍ଡା ଏସବୁ କ'ଣ ହାତରେ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ମିଶିକି ରହିଥାଇପାରେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଇଠି ତ ଏଇ ଧୂଳି, ସରୁ ବାଲି କୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚାଉଳରୁ କିପରି ଅଲଗା କରିପାରିବା, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଘରେ ଥିବ ଚାଲୁଣି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଚାଲୁଣିକୁ, ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଇ ଚାଲୁଣି କେମିତି ଥିବ ବୋଲେ ନା ଚାଲୁଣିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ରହିଥାଏ, ଦେଖିବେ, ଓକେ। ଏଥିରେ ଚାଉଳକୁ ଚଳାଇ ଦେଲେ ଚାଉଳରୁ ସରୁ ବାଲି, ଧୂଳି, କୁଣ୍ଡା, ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଖୁଦ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲୁଣିର କଣାରେ ତଳକୁ ଗଲି ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପିଲାଟି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ମାନେ ହାତରୁ କାଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ଓକେ, ସରୁ ବାଲି, ଧୂଳି, କୁଣ୍ଡା, ହଁ, ତାପରେ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ଖୁଦ କହୁଛେ, ଏସବୁକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ବୋଲେ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ମିଳେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଯଦି ଚଳାଇ ଦେବା, ସେଠି କ'ଣ ସରୁ ସରୁ କଣା ଥିବ, ସେଇ କଣା ଦେଇକି ସେଇ ସରୁ ବାଲି, ଧୂଳି ସବୁ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଦରକାର ଆମକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚଳାଇ ଥାଉ ତାହା ରହିଯାଏ ଉପରେ, ଓକେ, ଚାଲୁଣି ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲୁଣିରେ ପରିଷ୍କାର ଚାଉଳ ରହିଯିବ ଏବଂ ଚାଲୁଣି କଣା ଠାରୁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ସହିତ ରହିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହାତରେ ଧରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ସିନା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତଳକୁ ଗଲା, ବାକି ସବୁ ଚାଉଳ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ହାତରେ କ'ଣ ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏହାକୁ କ'ଣ ଚଳାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏଥିରୁ ଚଳାଇବା ମାନେ କ'ଣ ଚଳାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଲେ, ଏମିତି କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ ବୋଲେ, ଓକେ, ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ଚଳାଇଲେ ସରୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କି ହାତରେ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ସରୁ ବାଲି, ଧୂଳି, କୁଣ୍ଡା ଓ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କ'ଣ ନା ଚାଉଳ କ'ଣ ଚାଲୁଣିରେ କଣାରେ ତଳକୁ ଗଲି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାଲୁଣିରେ ପରିଷ୍କାର ଚାଉଳ ସହିତ କ'ଣ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠି ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ, ଓକେ। ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚଳାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଟାରୁ ଚୋକଡ଼ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳାଇ ଆଉ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସେମ୍ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ ତାହା ଏକ କ'ଣ ତାଲିକା କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲୁଣିରେ ଥିବା କଣାର ଆକାର ବଡ଼ ସାନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ଆପଣ ସେମ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଚାଉଳରୁ ଆମେ ଯେମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ସରୁ ବାଲି, କୁଣ୍ଡା ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲୁଣିରେ ଚଳାଇଲୁ, ତ ଚାଲୁଣିରେ ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁଟାକି ହାତରେ ଧରି ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଚାଲୁଣିର କଣା ଦେଇକି ତଳକୁ ଗଲା ଏବଂ ବାକି ମାନେ ଚାଉଳଟା ଆମର ଚାଲୁଣି ଉପରେ ରହିଲା ଏବଂ ବଡ଼ କାଠି ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଉପରେ ରହିଲା, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ଏପରି ଚାଲୁଣିରେ ଚଳାଇବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମେ ଚଳାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହିବା। ସେମ୍ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଯେମିତିକି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଚଳାଇଲେ ସେମ୍ ସେହିପରି ଆହୁରି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ ତାହା ଆପଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିବେ ଲେଖିବେ ବୋଲି, ଓକେ। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲୁଣି ଦେଖିବେ ଜଣେ ଛୋଟ ଯେମିତିକି ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କ'ଣ ଚାଲୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥିବ, ହଁ ନା ସେମିତି ଚାଲୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲେ ତ ସେଇ କଣାର ଆକାର ଦେଖିବି
କେଉଁଠି ସାନ ଥିବ, କେଉଁ ଚାଲଣରେ ବଡ଼ ଥିବ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବେ ଦେଖିବା ପାଚୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ହେଲେ ପାଚୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ପାଚୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଉଡ଼େଇବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲାରେ କୁଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ପାଚୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଚୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ପାଚୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି କୁଲାରେ। ଓକେ, ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବେଲେ ପାଚୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ପାଚୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା, ଓକେ, ଓ କିଛି କାଟି କୁଟା ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଉଳରେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ଥାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି କାଟି କୁଟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚାଉଳରୁ ଅଲଗା କରିବା? ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ଚାଉଳରୁ ଅଲଗା କରିବା? ଘରେ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଚୁଡ଼ା ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଥିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟି କୁଟା ଥିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ଥିବ, ଯେମିତି ଧାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଅଲଗା କରିବା ପିଲେ ନା ଘରେ ଥିବ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁଲା ଥିବ, ହଁ ନା ନୁହଁ? କୁଲା ଏଇ ଦେଖୁନ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ, ହବନି ଏମିତି କୁଲା ଥିବ। ଓକେ, ତ ସେଇ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ତାକୁ ପାଚୁଡ଼ି ଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଚଡ଼ା ଯାଉଛି ଏଇଠି ଏମିତି, ହଁ ନା? ମା ମାନେ ସବୁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ନା ଚାଉଳକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଚାଉଳକୁ ପାଚୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏଥିରେ ରହିଥିବା କୁଣ୍ଡା ଓ ହାଲୁକା କାଟି ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଚୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ପାଚୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ ଯଦି ଚାଉଳକୁ ପାଚୁଡ଼ି ଦେବା କୁଲାରେ, ତାହେଲେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡା ଓ ହାଲୁକା କାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ପାଚୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ କେମିତି ଲେଖିବେ ପିଲେ ପାଚୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲେ କେମିତି ଲେଖିବେ ନା ହାଲୁକା ଏଇ ମାନେ ପାଚୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଚାଉଳକୁ ପାଚୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏଥିରେ ରହିଥିବା କୁଣ୍ଡା ଓ କାଟି ଏସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ପାଚୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାଚୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ଚାଉଳକୁ କୁଲାରେ ଧରି ଉପର ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଢାଳିଲେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା କାଟି ପତ୍ର ଉଡ଼ି ଚାଉଳ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ଏହା କୁହାଯାଏ ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ନା। ଓକେ, ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଠି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଅଛି ପିଲେ। ଆମେ ତ ପାଚୁଡ଼ିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇଲେ ଆମେ ପାଚୁଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି କୁଲାରେ ଧରିକି ତଳ ଉପର ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତଳ ଉପର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ସେଇ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଢାଲି ଢାଲି ଯଦି ଏମିତି ତଳେ ଢାଳିଦେବା, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ସେଇଠି, ଯେମିତିକି କୁଣ୍ଡା କାଟି ପତ୍ର ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ବୁଝିଗଲେ? ଠିଆ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଦେବା ବୋଲେ। ଓକେ, ଏହାକୁ ହିଁ କହିବା କ'ଣ ନା ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଓକେ, ତ ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କେମିତି ଲେଖିବେ ବୋଲି ନା ଚାଉଳକୁ ଯଦି ଆମେ କୁଲାରେ ଧରି
ତଳୁ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଢାଳିଲେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ଅଲଗା ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ଯେମିତିକି କୁଣ୍ଡା କାଠି ପତ୍ର ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଉଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କହିବା ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଓକେ, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ି କାଠି ପତ୍ର ସବୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଓକେ, ବିରି ମୁଗ ଆଦି ଶସ୍ୟକୁ ପାଛୋଡ଼ିବା ଉଡ଼ାଇବା ସଫା କରାଯାଏ। ଓକେ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ବିରି ଅଛି ମୁଗ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଏସବୁ ଶସ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପାଛୋଡ଼ିକି ଏବଂ ଉଡ଼େଇକି ସଫା କରାଯାଏ। ଓକେ, ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ା ଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଧାନକୁ କ'ଣ ଅମଳ କରାଯାଏ ବା ବିରି ମୁଗ ଯେଉଁଠି ଅମଳ କରାଯାଏ ସେଠି କ'ଣ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି କ'ଣ ଉଡ଼ାଉଥିବେ। ଓକେ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଖାତାରେ। ଓକେ, ତ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେମିତି ଚାଉଳକୁ ମୁଗକୁ ବିରି କ'ଣ ନା ଆମ ପାଛୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରୁଛେ ଏବଂ ଉଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରୁଛେ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ କ'ଣ ଉଡ଼େଇକି ଏବଂ ପାଛୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ସେସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଓକେ ନା ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ କ'ଣ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରବଣ କ'ଣ ଅବକ୍ଷେପଣ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଖିବା। ଆଶ୍ରବଣ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରବଣ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଚାଉଳ ନିଅ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଉଳ ନିଆହେଇଛି, ଏହି ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ନିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ ଜଳ ମିଶାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ମିଶାଗଲା, ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅ, ତାକୁ ପୁରା ଗଳିଦେବେ, ଟିକେ ଏମିତି ସେକ୍ କରିଦେବେ, ହଲେଇଦେବେ। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଟି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବେ, କିଛି ଚାଉଳ ନେବେ ସେଠି ଭିତରେ। ଓକେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଜଳ ମିଶାଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ହଲାଇ ଦେବେ ଏମିତି ପିଲା, ଆଉ ତାକୁ ରଖିବେ କିଛି ସମୟ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ ସେଠି କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, କ'ଣ ଦେଖିବେ ସେଠି? ଦେଖିବେ ଜଳରେ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା, ଓକେ କାଠି ଧୂଳି ଏସବୁ ଭାସୁଥିବ, ମାନେ ସେଠି ପାଣିରେ କ'ଣ ଭାସୁଥିବ। ଓକେ, ପାତ୍ରରେ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଚାଉଳ ଏସବୁ ବସିଯିବ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ପିଲେ ସବୁ କ'ଣ ନା ପାତ୍ରରେ ଭାସିଯିବ। ଆଗେ ସବୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଉପରକୁ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳି ନିଅ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ କ'ଣ ପାଣିରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ହଁ ନା ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା କାଠି ଧୂଳି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଣିରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ କ'ଣ ନା ଗୋଡ଼ି ବାଲି ସବୁ କ'ଣ ଚାଉଳ ଏସବୁ ସେଇ ପାତ୍ର ତଳେ ବସିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଯଦି ପାତ୍ରକୁ ଆପଣ ଢାଳିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜଳକୁ, ଓକେ, ତାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ହାଲୁକା ମାନେ କାଠି କୁଣ୍ଡା ତାପରେ ଧୂଳି ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଢାଲୁଛେ ସେଇ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ଚାଲିଯିବ। ହଁ କି ନୁହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ସହିତ ହାଲୁକା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଗଲା ନା ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିବେ ପିଲେ ନା ଆଶ୍ରବଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରବଣ କାହା କୁହନ୍ତି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜଳକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ଦେଲେ
ସେଇ ପାଣିରେ ଯାହା ସବୁ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ରହିଥାନ୍ତି ଯଦି କାଠି ବାଲି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଣି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରବଣ ବୋଲି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏଦିକ ଯେଉଁ କଠିନ ଜିନିଷ ରହିଥାନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ହଁ ନା ସେଇ କଠିନ ଓଜନିଆ ଦୀର୍ଘ ପଦାର୍ଥ ବସିଯିବା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କହିବେ ନା ଅବକ୍ଷେପଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଉପରେ ଭାସୁଥିଲା ପାଣି ଉପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ପାତ୍ରକୁ ପଳେଇଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରବଣ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଢାଳିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଢାଲୁଥିଲୁ ସେଇ ଗ୍ଲାସରେ କ'ଣ ବାକି ସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମାନେ ବସିଥିଲା, ଯେମିତିକି କଠିନ ଜିନିଷ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଗଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଅବକ୍ଷେପଣ। ଓକେ, ତ ସୋରିଷ, ଜିରା, ମେଥି ଆଦିକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରିବ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଏ ସୋରିଷ, ଜିରା, ମେଥିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଆମେ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ ପରିଶ୍ରବଣ କ'ଣ ନା ପରିଶ୍ରବଣ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲିଆ ପାଣି ଫନେଲ ନିଆଯାଇଛି ପରିଷ୍କାର ପାଣି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀର ପାଣି ଗୋଲିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଁ ନା ନୁହଁ? ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ପାଣି ଯାଉଥିବ ସବୁ କେମିତି ଥିବ ଗୋଲିଆ ହେଇକି ରହିଥିବ ହଁ ନା ନୁହଁ? ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଲିଆ ହୋଇଯାଏ, ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଲିଆ ହେଇଯାଏ ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ପିଲେ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଲିଆ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳରେ କ'ଣ ମାଟି କ'ଣ ନା ମାଟି ବାଲି ଧୂଳି ମିଶାଇ ଗଲେ ଏହା ଗୋଲିଆ ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ଗୋଲିଆ ହୋଇଯାଏ? ଓକେ, ଏହି ଗୋଲିଆ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବ କି କୁହନ୍ତୁ? ତ ଏଇ ପରିଷ୍କାରଟା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଇକି ଯାଇଥାଏ ସେଇଟା କେମିତି ନା ଧୂଳି ବାଲି ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇଟା ଗୋଲିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଗୋଲିଆ ପାଣିକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ତ ପାରିବା କି ନାହିଁ ପିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲିଆ ପାଣି ପୁରାଅ। ଓକେ, କ'ଣ ଗୋଲିଆ ପାଣି ପୁରାଇଲେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଦେଖିବ କହିଲେ ପିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ କ'ଣ ଭାସୁଛି ଦେଖିବେ, କିଛି ସମୟ ରଖିଥିଲେ ପାଣିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଭାସିବାର ଦେଖୁଥିବେ। ଗିଲାସ ତଳ ଭାଗରେ କ'ଣ ଜମି ଗ୍ଲାସ ତଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଓଜନ ହେଇଯାଉ ସବୁ ଭାସି ଦେଉଥିବ ହଁ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲୁକା କାଠି କୁଟା ଧୂଳିକଣା କ'ଣ ଜଳରେ ଭାସୁଥିବ ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆଉ ଓଜନ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଏସବୁ ସେଇ ତଳେ କ'ଣ ରହିଯାଇଥିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଜମି ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଅବକ୍ଷେପଣ। ଓକେ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ନା ଅବକ୍ଷେପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଢାଳି ଦେଲୁ ତାକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରବଣ। ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳି ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ଲାସ ଜଳରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ ଢାଳିଲେ ଓକେ ସେ ଗ୍ଲାସଟା କ'ଣ ରହିଛି ସେଠି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତ ଏଇ ଜଳ ମଇଳା ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ନା ନୁହଁ? କେମିତି ଦେଖ ମଇଳା? କାରଣ ଏଥିରେ ଭାସମାନ ମାଟି କଣିକା ଓ କାଠି ପତ୍ର ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ଜଳରୁ ଏହି କଣିକା ଓ କାଠି ପତ୍ରକୁ କିପରି ଅଲଗା କରାଯାଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳରେ କଣିକା ଏବଂ କାଠି ପତ୍ରକୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କିପରି କରିବା ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଇଠି କ'ଣ ସବୁ କାଠି କୁଟା ସବୁ ମିଶିକିନା ଅଛି କି ନୁହଁ? ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅଲଗା କରିବା ଦେଖିବା। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଥିବ ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନେବେ ଆପଣ। ଓକେ, ଏହାର କଲା ମୁହଁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାରରେ ଫନେଲ ବା କ'ଣ ଫୁଲଣା ପୁରାଅ। ଗୋଟେ ଫନେଲ ପୁରାଇ ଦେବେ ପିଲେ। ଓକେ, କ'ଣ ପୁରାଇବେ ନା ଗୋଟେ ଫନେଲ ପୁରାଇବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫୁଲଣା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଭାଙ୍ଗି ରଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫନେଲ, ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଏମିତି ଏଇଟା କ'ଣ ଫିଲ୍ଟର ପେପରଟା ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟର ପେପର। ଅନାନୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ନେଲେ ଓକେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ ନେବେ, ତାପରେ ଏହାର କଲା ମୁହଁରେ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଫନେଲ ପୁରାଇଲେ, ତାର ସେଇ ଫନେଲ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ, ଫିଲ୍ଟର ପେପରଟା ଭାଙ୍ଗି ରଖିଦେବେ। ଓକେ, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସଟି ନେବେ, ସେ କ'ଣ ନା ଜଲକୁ ଫୁଲଣା ଭିତରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବେ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସଟା ଗୋଟେ ନେବେ, ସେଇ ଗ୍ଲାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ଭିତରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆହୁରି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ନେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଢାଳିଲା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ, ଦେଖ ନା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଢାଳିଲେ, ତ ବୋତଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି ତାର ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି କି ମାନେ ଏହାର ଭିତରେ ବି, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଏହାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, କହିବା କଥା ଏଠି ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। କେମିତି କହିଲେ ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବ ନା ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଟର ପେପରଟା ଲାଗିଛି। ତ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଲାଗିଛି, ଆମର କ'ଣ ପରିଷ୍କାର ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ କ'ଣ ନା ସେଇ ଗଡ଼ି ବାଲି ଯାହା ସବୁ କେଉଁଠି ସେଇ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଲାଗି ରହିଛି। ଓକେ, এই ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କାହା କହିବା, ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେବା, ଏହାର କଲା ମୁହଁରେ କ'ଣ ଏକ ଫନେଲଟା ଲଗେଇଦେବା, ଏବଂ ତାର ଫନେଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଏକ ଫିଲ୍ଟର ପେପରଟା ଦେବା, କ'ଣ ଫିଲ୍ଟର ପେପରଟା ଭିତରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସଟି ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ମାନେ ସେ ଫନେଲରେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିଟା ଢାଳିଦେବା। ଓକେ, ଢାଳିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜଳଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇ କ'ଣ ନା ବୋତଲ ଭିତରେ, ସେଇ ବୋତଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପିଲେ ନା, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାଣିବା ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିକି ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବେ ଆପଣ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶସ୍ୟ ଅମଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ଏଠି ଧାନ ବାଢ଼ିଛି, ଏଠି ନା ଉପରେ ବାଢ଼ୁଛି, ହଁ ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି, ଏଠି ଧାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ କାଟିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅମଳ କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ବଢ଼ୁଛି, ତଳେ ଧାନଟା ବଢ଼ୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଧାନ ଏଇଟା। ଓକେ, ତ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଶସ୍ୟ ଅମଳ କେମିତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲରେ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ଦେଖିଛ କି? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଅନାନ ବିଲରୁ ଧାନ କାଟି ଆଣିବା ପରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଗଦା କରି ରଖାଯାଏ। ଅନାନ ଓକେ, ଏମିତି ଗଦା କରୁଥିବେ କି ନେଇକି କାଟି ଆଣିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କାଟିଲେ ଗଦା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ରଖିବେ। ଅନାନୁ ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଟି ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଅନାନୁ ଧାନ ନଡ଼ାରେ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼ି ବା ଗଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାଯାଏ। ଓକେ,
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିଟୁଛି, ଏ ଲୋକଟା କେମିତି ପିଟୁଛି ଅନୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। ତାପରେ ପେଣ୍ଡା କଟା ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଅନୁ ଏଇ ଦେଖ ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହଳ ସବୁ 4-5ଟା ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଏଇଟା ଧାନ ଏ ଖୁଣ୍ଟ ଚାରି ଏଇଟା ଏମିତି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଗାଈକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବେ, ଓକେ। ତାପରେ ଧାନକୁ ଅମଳ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଆଦି ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଅମଳ କରାଯାଏ। ଧାନ ବୋଲି ନୁହଁ ପିଲା, ଏସବୁ ମୁଗ, ବିରି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡିଂ କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅମଳ କରିବେ, ଓକେ। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ବାଡ଼େଇ ବା ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇକି ଆମେ ଅମଳ କରିଥାଉ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ରହିଲା ପିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ବାଡ଼େଇକି ବା ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅମଳ କରିଥାଉ, ଓକେ। ତ ପିଲେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଥିଲା ମୋର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଏଇଟା ସାରିଦେଲେ ପିଲେ, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରିଷ୍କରଣ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛେ, ହଁ ନା ନ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଆମେ ଖାଉଛେ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ପଢ଼ିଲେ ପିଲା ନା ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ ନା ଆମର ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପଢ଼ିଲେ, ହଁ ନା ନୁହଁ ଚଲେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଲଣୀରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କଲା କରୁଛେ। ତାପରେ ପାଚୋଡ଼ିବା ଏମିତି, ଓକେ। ଏମିତି ପାଚୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନା ଅମଳ କରୁଛେ। ତାପରେ ଉଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏମିତି, ହଁ ନା ନୁହଁ ଉଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅମଳ କରୁଛେ, ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଆଶ୍ରବଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅବକ୍ଷେପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରବଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓକେ ଅଲଗା କରୁଛେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ତାପରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଓକେ। ତାପରେ ଅଛି ଶେଷ ଏଇଟା ଅମଳ କରିବା, ଓକେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ ହେଉଛି ପିଲେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଓକେ। ତ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବା ପିଲେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।